Study hard and do well in your 10th so that you can enjoy the rest of your life was the biggest play told to me in my life. What do you think? This is the first word would be have been told in every family. But right, life is different, reality is different. Let's see, like, what is education? What is engineering? Why do we need a bachelor's degree? What is education? Education is nothing but it is a Latin word which defines it is to bring out within you. What is within you is that has to be taken out. Education is not just a degree. Like, it is like whatever you have, you can have any skill. It can be public speaking, or it can be documentation work, it can be writing, it can be acting, it can be speaking, it can be anything. Don't confine to you for a particular stream that you have opted civil engineering, or you have opted mechanical engineering, you have opted aeronautical engineering. That's not your life. So it has the first step you have taken. You have to explore yourself and you have to know yourself. That is called education. Knowing yourself is called education. So what is engineering? Now I am going to the point. Engineering is three things, like imagination, problem solving, providing a solution. First, you will imagine anything. Like, for example, you want to construct a house. మీరు ఒక ఇల్లు కట్టాలనుకున్నారు, అక్కడ ఏం ఉండదు, అక్కడ ఇమాజిన్ చేస్తారు. మీరు అక్కడ డ్రాయింగ్ గీసి దానికి అనలైజ్ చేసి ఆ స్ట్రక్చర్ కరెక్టా కాదా, క్రిటికల్ కండిషన్స్ అనలైజ్ చేస్తారు, తర్వాత సొల్యూషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఇది ఇంజనీరింగ్. అది ఏ స్ట్రీమ్ కన్నా అప్లికబుల్. ఈ 3 words ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఇంజనీరింగ్. ఇమాజినేషన్, సొల్యూషన్ ప్రొవిజన్, ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్, సొల్యూషన్ ప్రొవిజన్. ఇది ఈ 3 words ఇంజనీరింగ్. From that, you will get practical knowledge, technical knowledge, everything. Why do we need a bachelor's degree? It's a qualification. Ante ee rojullo bachelor's degree common ayipindi, master's degree common ayipindi. Adi depends upon the skill you attained from the degree. It's not about the degree and the percentage you have. You may have 80 or 90. If you don't have a skill, it's purposeless. So మనం ఇప్పుడు చూస్తాము అసలు ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఏంది. ఈ సొల్యూషన్ ప్రొవైడెడ్ బై ద టఫెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఆఫ్ లైఫ్ వితౌట్ ప్రొఫెషనల్ డిగ్రీ. వీళ్ళెవ్వరికి ప్రొఫెషనల్ డిగ్రీస్ లేవు, బట్ దే స్టిల్ హ్యావ్ ప్రొవైడెడ్ ఎ సొల్యూషన్. అరుణాచలం మురుగానందం అనే అతను 8th class అంతే, తర్వాత ఇంకా చదువుకోలేదు. హార్వర్డ్లో అతను సెమినార్స్ ఇచ్చారు. టెడెక్స్ టాక్స్లో మీరు వెళ్ళి వెతకచ్చు. ప్యాడ్మ్యాన్ అనే మూవీ తీశారు. జదవ్ పయాంగ్ అనేది ఫారెస్ట్ మ్యాన్. ఇతని మీద ఇన్స్పైర్ అయ్యి నాకు తెలిసి ఇప్పుడు అరణ్య అనేది రానా దగ్గుబాటి గారు తీస్తున్నారు ఆ సినిమాని. అండ్ దశరథ్ మాంజీ మౌంటైన్ మ్యాన్ మాంజీ అనే సినిమా వచ్చింది, ఆల్రెడీ హిందీలో బాలీవుడ్లో రిలీజ్ అయింది. సో దీస్ పీపుల్ ఆర్ ఆల్ not so they are not having any degree, but they made a difference in people's life. So now it's a time to question yourself. Everybody born with a purpose. Find out your purpose, why you have born. You have to identify yourself. What is your strength? Question yourself, know yourself, identify yourself. That's the motto of this presentation. And before leaving this presentation, everybody has to know this answer. Start thinking. If you are unable to find also, it's not a problem. It's a journey. It's the first step you have taken. Attending this seminar itself, it makes you to explore the new path. So these people doesn't have a professional degree, but still they made some difference. And these solutions provided by degree dropouts. Everybody knows Apple is very famous. Steve Jobs have done it, and Mark Zuckerberg, Facebook, Bill Gates, and Microsoft. These people are dropouts. We can't imitate people. So dropout aithe andaru company pettestaru, nenu dropout ayipotanante kudaradu. You have to know the dropout has a purpose. That purpose has pulled him to drop out. అంటే ఆ డిగ్రీ కన్నా పర్పస్ అనేది ఎంత హై అన్నది ఈ రోజు అవుట్పుట్ లో చూస్తున్నాం. అలా అవుట్పుట్ లో చూసేదే నువ్వు ఐడెంటిఫై చేసుకోగలిగేదే ఆ పర్పస్. అది తెలియకుండా ఇమిటేట్ చేయడం అన్నది యూ విల్ ఫెయిల్. సొల్యూషన్స్ ప్రొవైడెడ్ ఫ్రమ్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ డిపార్ట్మెంట్. అంటే నేను సివిల్ ఇంజనీరింగ్ చదివాను, సివిల్లోనే జాబ్ చేయాలి, నేను మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ చదివాను, మెకానికల్ని చేయాలి, సిఎస్సి చదివాను, ఇట్లా ఉండదు. స్పేస్ ఎక్స్ ఎలాన్ మస్క్ పెట్టారు, కానీ అసలు ఏరోస్పేస్ ఇంజనీరింగ్ కానీ ఆ స్పేస్ టెక్నాలజీ గురించి కానీ ఏమీ తెలియదు ఎలాన్ మస్క్ గారికి. కానీ ఎలా పెట్టగలిగారు? దట్స్ ద ప్యాషన్ అండ్ ద పర్పస్. నేను చచ్చే లోపల ఎట్లయితే రోడ్ల మీద బస్సులు తిరుగుతున్నాయో, రాకెట్లో మనుషులు నేను అట్లా పంపిస్తాను, ఎకనామిక్ అండ్ చీప్ గా నేను పైకి పంపిస్తాను. నాకు చిన్నప్పుడు పైన ఆకాశంలో చూస్తున్నప్పుడు ఇలాగా అందరికీ చిన్నప్పుడు ఆశ ఉంటుంది, మనం ఎయిర్ప్లేన్ లో పోవాలి, పైకి వెళ్ళాలి, పైన ఎలా ఉంటుందో చూడాలి అని. ఆ ఆశని నిజం చేయడానికి 3 companies లో వచ్చిన డబ్బులన్నీ తీసుకొచ్చి పెట్టి వరల్డ్ మొత్తం బ్లేమ్ చేసిన ఆ బ్లేమింగ్ అంతా తీసుకొని, అంటే కొన్ని వేల $1 million మొత్తం లాస్ అయ్యి హీ క్రైడ్ ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూలో, ప్లీజ్ యాక్సెప్ట్ దట్ యు ఆర్ ఎ ఫెయిల్యూర్ అని అడిగారు. బట్ హీ హాస్ నాట్ యాక్సెప్టెడ్. ఇన్ నెక్స్ట్ స్లైడ్స్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ ఈస్ దట్. సో ఆసు మిషన్, సరే ఇతను చదువుకున్నాడు,
ఇతనికి ఒక ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఒక మోడరేట్ గా ఉంది, కానీ ఇతను కెనడాకి వచ్చి మైగ్రేట్ అయ్యి కోల్ మైన్స్ లో వర్క్ చేశాడు ఫస్ట్. డోంట్ థింక్ ఎవ్రీబడి హ్యాస్ ఎ కేక్ వాక్. ఎవ్వరి కేక్ వాక్ ఉండదు. ఇప్పుడు చిందంకొండి మల్లేశం గారు కూడా సినిమా వచ్చింది, టెడ్ టాక్స్ లో కూడా ఆయన మాట్లాడుంటారు. ఆయన కూడా అంతే 10th లోపలే చదివారు. ఆయనకున్న కసి ఏంటంటే వాళ్ళ అమ్మగారికి చేయి నొప్పి, చేనేత మిషన్ ఉంది, మొగ్గం వేస్తారు అంటారు. సో ఆ మిషన్ ని ఆయన కనుక్కోవడానికి ఇట్ టుక్ సో మచ్ టైమ్ అండ్ హీ హాస్ ఫౌండ్ ఇట్. సో వితౌట్ డిగ్రీ ఆయన చేయగలిగినప్పుడు వి స్పెండ్ సమ్ ఎఫిషియంట్ టైమ్ ఆఫ్ 4 years వాట్ వీఆర్ డూయింగ్. మెయిన్ థింగ్ ఈస్ కామన్ ఇన్ ఆల్ ఎడ్యుకేషన్స్ వచ్చి పెయిన్ ఉంది, సఫరింగ్ ఉంది. ఫ్రమ్ దేర్ ఓన్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ దే ఐడెంటిఫైడ్ ద ప్రాబ్లమ్, దే ప్రొవైడెడ్ ఎ సొల్యూషన్. ఆ సొల్యూషన్ ప్రొవైడ్ చేశారు కాబట్టే దే హావ్ బీన్ స్పీకెన్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్. అర్థమైందా? పెయిన్ ఉంది, పెయిన్ నుంచి ఒక ఎక్స్పీరియన్సెస్ ని వాళ్ళు అండర్స్టాండ్ చేసుకొని దే వాంటెడ్ టు ప్రొవైడ్ ఎ సొల్యూషన్ ఫర్ దట్ పెయిన్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ లైఫ్స్. సో దట్ మేడ్ దెమ్ యాజ్ ఎ లీడర్ in that particular sector.